कुत्ती नाल चोरां नाल जावे उत्थे कख नहीं रहिंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल का प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद और मैं हूं मरियम अमीन। और हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे मेहमान नामवर शायर इमानत अली माईवाल, जो कि अपने तखल्लुस से ही बहुत जाने जाते हैं और इनकी शायरी, इनका कलाम बहुत ही जो है यूनिक कह सकते हैं। और इनसे आज गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि इनका बचपन कैसे गुजरा और शायरी में कैसे आए और इनके हालात ज़िंदगी कैसे थे। जी बताइएगा कि आपका बचपन किन हालात में गुजरा और आपने क्या क्या देखा। मेरा पैदाइश है कुएं की पाबल्दी 14 फरवरी 1955 दी। ठीक ते उथों 2-3 साल ਦਾ मैं साथ शहर हवेली आ गया सा। फिर इतने बचपन स्कूले चले गए। स्कूल दी बचपन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 30-35 ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ 5-5-88 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा तो उस वक्त तो लेके आज तक जो लिखा है मैंने जुबानी याद अच्छा 35 वाह, साल वाह, हो गए हैं वाह, आप शायरी कर उस रहे हैं। वक्त तो लेके आज तक जो लिखा है मैंने जुबानी याद है। अच्छा दाड़े मुशायरा अंदर रहे मैं जुबानी पढ़ना है। क्या अच्छा, बात। कोई कलम नहीं, कोई जबरदस्त। कॉपी नहीं, कोई कुछ नहीं है। आगाज कहाँ से किया आपने? अच्छा मरे, मेरा ख्याल है कि चूंकि अमानत साहब जो हैं ये पंजाबी के शायर हैं हाँ। और इनके सारे कलाम पंजाबी में हैं, बिल्कुल। तो हमें भी थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज करके हाँ। पंजाबी की तरफ अपनी माँ बोली के साथ हम भी प्यार कर बिल्कुल रहे हैं। जरूर। ठीक है ना, हमारी माँ बोली तो जरूर, पंजाबी है ना जरूर, जी। तो नादरीन आपको मैं बताता चलूं, हाँ नादरीन मैं तुहानू दसदा चला कि अमानत अली महिवाल साहब साडे इलाके दे सीनियर शायरां दे विचों सिरकड़वें शायर हैं और इन्हां दा एक बड़ा नाम है और इन्हां दा एक बड़ा मकाम है। और पंजाब दे विच जिथे मुशायरा हुंदा है इन्हां तो बगैर मुशायरा मुकम्मल ही नहीं हुंदा। ये साडी पाइपलाइन दे विच मौजूद सन। असीं इन्हां दा इंटरव्यू करना सी ते इन्हां ने मेहरबानी फरमाई कि इन्हां ने सानू अपना टाइम नाल नवाजा। पंजाबी कलाम लिखदे न और जमाने दी दुखदी होई रग ते इन्हां दियां नब्ज़ां ते जमाने दियां नब्ज़ां ते इन्हां दे हाथ चल रहे हुंदे न। और मैं सोच के हैरान हो जाना, इन्हां दे मुशायरे में कई सुने, मैनू सुनन दा इतफाक होया है और ये बड़ी कमाल दी शायरी करदे न। ते साडे नाज़रीन नू सुनाओ फिर अज की सुनांदे जी। ना जी। इससे पहले इनकी खास बात है कि इनके तखल्लुस के बारे में पूछ लिया जाए कि जो आपका तखल्लुस है माईवाल। मरियम पंजाबी च पूछो जरा। जी जी कोई नहीं मुश्किल होगी। हाँ। कोई नहीं पूछेंगे। तो आप अपने तखल्लुस के बारे में बताइए कि ये आपने कैसे और कब रखा और क्या सोच के रखा। जब मैंने शायरी का आगाज किया ना तो मैंने काफ़ी शायरों के तखल्लुस देखे, मेरी नज़रों से गुजरे, लेकिन वो मैंने पसंद नहीं किए। फिर मैं इधर किस तरह की आपकी नज़र से गुजरे? मसलन काफ़ी तखल्लुस गुजरे ना, काफ़ी। लेकिन फिर मैं दोबारा इधर आशिक लोकां वाले टुर पिया अच्छा ते उधरों वेख्या कि रांझा ले रख लवां ना, तो फिर मेरे ज़हन च आई नहीं रांझे भी काफ़ी फिरदे ने। हाँ सही, मजनू रख ला, नहीं मजनू भी बड़े सारे ही मजनू हैं ते सारे मिर्ज़े भी बिल्कुल, फिरदे ने बिल्कुल। काफ़ी। हाँ। ते महिवाल फिर मेरे ज़हन च आया कि महिवाल सिर्फ वो ही आ हाँ 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 चनाव वाला, सोनी महिवाल। सोई नहीं। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹੀਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ हाँ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ। अच्छा ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਿਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। सही है। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਤਖਲਸ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਖਲਸ। अच्छा साडे नाज़रीन नू जरा दस्सिया जे सोहनी महिवाल दा जेड़ा किस्सा सी ना ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜਰਾ। ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮਸਲਨ ਇਹ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ हाँ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ। इज्जत बे ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ठीक। ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਨ ਹਾਂ, ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ठीक ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਰਤਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕੋਲ, ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। महिवाल ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ? ਮਹੀਵਾਲ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਜਾਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚਨਾਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘੜਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘੜਾ ਉੱਤੇ ਤਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਘੜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੜਾ ਲੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਗਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ, ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਘੜਾ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਚਾ ਘੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੜਾ ਕੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਹੀ ਤਾਰ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਜੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਘੜਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹੀਵਾਲ ਮਹੀਵਾਲ। ਉਧਰੋਂ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲ ਪੜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਦਾਦਪੁਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਸਿੰਧ ਚੋਂ। ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਬਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਕਬਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਜਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ कि एक तेरा हिजर जो बालों में सफेदी लाया, एक तेरा हिजर जो बालों में सफेदी लाया, एक तेरा इश्क जो सीने में जमा रहता है। ते माशाल्लाह सुनाओ जी सानू हुण कुछ। सुनाने है जी, एक गजल पेश करदा जी जी है। इरशाद। कि लोक लोक रोंदे हासे वेखे, लोक लोक रोंदे हासे वेखे, हसदे नैन उदासे वेखे, हंजुआं दे दरियाई डुबे, मुड़ भी नैन प्यासे वेखे। वाह। लोक लोक रोंदे हासे वेखे, हसदे नैन उदासे वेखे, हंजुआं दे दरियाई डुबे, मुड़ भी नैन प्यासे वेखे। सानू हौके हवां दे के, सानू हौके हवां दे के, वंडदे यार पतासे वेखे, अखियां दे विच वसण वाले, अज अखियां तू पासे वेखे। क्या बात, दोबारा मुकर्रर जी जरा। लोक लोक रोंदे हासे वेखे, हसदे नैन उदासे वेखे, हंजुआं दे दरियाई डुबे, मुड़ भी नैन प्यासे वेखे। सानू हौके हावां दे के, वंडदे यार पतासे वेखे, अखियां दे विच वसण वाले, अज अखियां तू पासे वेखे। सच्चियां पाक मुहब्बतां वाले, सच्चियां पाक मुहब्बतां वाले, देंदे फिरन दलासे वेखे, झूठे कौल इकरारा वाले, गलियां विच बेआसे वेखे। वाह वाह वाह। आखिर शेर है कि इश्क दे हत्थों उजड़न वाले, इश्क दे हत्थों उजड़न वाले, जंगलां दे विच वासे वेखे, अज महीवाल फकीर दे बूए, शावां दे हथ कासे वेखे। लोक लोक रोंदे हासे वेखे, क्या बात, हसदे नैन उदासे वेखे। ते और एक गजल पेश करदा। शिकर दोपहरे रात नहीं हुंदी, शिकर दोपहरे रात नहीं हुंदी, जित्ती बाजी मात नहीं हुंदी, गम दे जे ना बदल उठण, हंजुआं दी बरसात नहीं हुंदी। मुकर्रर। क्या बात, क्या बात। मुकर्रर। शिकर दोपहरे रात नहीं हुंदी, रात नहीं हुंदी, जित्ती बाजी मात नहीं हुंदी, गम दे जे ना बदल उठण, हंजुआं दी बरसात नहीं हुंदी, विच सियापे शगर नहीं हुंदे, विच सियापे शगर नहीं हुंदे, बिन लाड़े बारात नहीं हुंदी, सखियां दे दर खुले रहंदे, शोमा तो खैरात नहीं हुंदी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। सखियां दे दर खुले रहंदे, शोमा तू खैरात नहीं हुंदी। ते जिंदी फितरत दसना होवे,
ਜਿੰਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਹੂੰ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਹੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਏ ਸਾਰੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਏ ਸਾਰੀ, ਹੂੰ। ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੂੰ। ਮਹੀਵਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਜੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਫੇਰੂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਡਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪ ਜਿਸ बिल्कुल ਤਰ੍ਹਾਂ बिल्कुल देखते सब भी हैं लेकिन उनको जो है ऑब्जर्व कोई नहीं करता, वो कोई कोई करता है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿੱਕਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਜੇ? ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੀ? ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਕਸਰ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਂਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਆ ਨਾ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। अच्छा, आपने कोई जैसे मुशाहिदा किया है? 2-2 4-4 5-5 100 शेਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। 2-2 4-4 100 शेਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਜੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੱਖੂ। ਅੱਛਾ। ਪੱਖੂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 600-700 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਤਾਈ ਪੰਖ ਪਖੇਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੰਖ ਪਖੇਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦ ਸੁਣਾਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਪੱਖੂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖੂ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ, ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖੂ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਸਾਮੈ ਫੋਲਦਾ, ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖੂ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ। ਸਰੂ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਾ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਸਰੂ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਾ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਝੂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਂਬਦਾ, ਉਸ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨੈਣਾ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਲਦਾ, ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖੂ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ। ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਕੁਰਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਕੁਰਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਯਾਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾ ਰੋਲ ਸੱਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਸੱਟੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪਿਆ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਦਾ, ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖੂ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ।
ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਹਾਵਾਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਖਬਰੇ ਉਹ ਦੇ ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡਾਢਾ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਛਮ ਛਮ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਾ, ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖੂ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦੇ, ਕਸਬਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੱਕੇ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਦੇ, ਤਾਂਗਾ ਤੇ ਉਡੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਪਿਆ ਡੋਲਦਾ, ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖੂ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਮਹੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ KPK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਲਬਸਤਾਨ ਦੇ ਗਿਲਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਲਤੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਧਰ ਉਹ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੋ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਦਾ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਐਵੇਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਨਾ ਆਦਾ। ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ सोचना चाहिए, निसाब ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। मगर वो निसाब में कैसे लाए, वो इसको इतनी इज्जत ही नहीं देते, इंग्लिश से जान छूटे तो ही ना, बस हमें इंग्लिश सीखनी है, उर्दू बोलनी है, और पंजाबी उसकी तरफ जाना ही नहीं, उसमें शर्म महसूस करते हैं हम, जैसे अब हमें नहीं आती। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਜੱਡ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ बोलता पे। अब जैसे सिराइकी है उसमें भी पंजाबी शामिल है, और वो तो बड़े फख्र से बोलते हैं लोग, हमें क्यों शर्म महसूस होती है, वो तो बड़े फख्र से बोलते हैं ऐसे ही है। हाँ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ? नहीं जी, सिर्फ पंजाबी लिखी है। अच्छा, ते पंजाबी तो हट के कोई चीज नहीं लिखी। अच्छा, आप अपनी जवानी के बारे में बताएं, कैसी गुजरी, किस तरह गुजरी आपने जवानी में, किस किस तरह लिखा, क्या क्या किस टॉपिक्स पे लिखा आपने, और किस तरह की जवानी में शायरी की आपने? शायरी तो मैंने आपको बोला है कि हकीकत पे मबनी लिखी है। जवानी में भी आपने हकीकत पर मबनी आपने मकसदियत की? 88 ਵਿੱਚ मैं जवान सा। अच्छा, हाँ, मतलब आपने आगाज ही जवानी से किया अपनी शायरी का? हाँ जी। अच्छा, और तक जो भी लिख रहे हैं ना जी, वो इसी तरह ही है कि मतलब हकीकत तो हट के नहीं है। हाँ ऐसा ही है। हाँ ऐसे ही है, लेकिन वो कोई ना गजल भी मैं 2-4 लिखिया ने जिंदे विच औरत दा तसर दिता है टोटली, औरत यानी कि औरत बन के लिखे है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो भी कुछ सुनाओ ना जी साहब। हाँ जरूर, वो तो होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसे लोग भी हैं जो नए नए शायर बन रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ी हिदायत हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, है बिस्किट दा ते चाय दा जेड़ा इंज करना है ना, इहदा अपना ही टेस्ट है। गजल है जी,
अच्छा। ਕਿ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਜਪਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ, ਆ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਜਪਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ, ਆ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਬੀਤ ਗਏ ਕਈ ਸਾਲ ਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਅਜਲਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗੀ, ਅਜਲਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਣ ਸੰਭਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। वाह। ਅਜ਼ਲਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਣ ਸੰਭਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਂਗੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡ ਗਇਓ ਇੱਕ ਚਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਲਫਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਰੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਿਆਲ। क्या ख्याल बात, माही, क्या वाह। बात, क्या बात। ਕਰੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰੱਖੇ ਰੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਹਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਹੰਝੂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਸੇ ਲੈ ਗਿਓ ਨਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਇਆ, ਆਦਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਸਜਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹੀਵਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। वाह। वाह 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 वाह। मैं बामे नहीं सोनी सजना, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹੀਵਾਲ। तू मेरा महिवाल। ਅਸਾਂ ਤੇ तसल्लुस ਤੇਰੇ कितने ਨਾਵੇਂ खूबसूरत अंदाज से ਲਾਇਆ, इस्तेमाल किया। ਆਦਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਸਜਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹੀਵਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰੇ ਸੀ ਉਹ ਲੰਮੀ ਬਹਿਰੇ ਚ, ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਸੇ ਹੱਸਣੇ ਮੈਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਸੇ ਹੱਸਣੇ ਮੈਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਹੌਕੇ ਹਾਵਾਂ ਹੰਝੂ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਹਾਰ। हार वे माही। वाह। ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਲੇਖਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। वाह। वाह। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਡਾਢੀ ਔਖੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਡਾਢੀ ਔਖੀ, ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਪੁਰਖਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਰੁਲ ਗਈ, ਨਾਜ਼ਕ ਜਈ ਇੱਕ ਨਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। क्या कहने, क्या। ਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। वाह। मतलब प्यार च भी दो नंबर ही है। हाँ, दुनियादारी। दुनियादारी दिखाई। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਛੱਡਿਆ ਯਦ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਅੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ, ਅੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। वाह वाह वाह। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਬਨ ਕਤਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। वाह वाह। वाह। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਬਨ ਕਤਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਪਾਕ ਦੀਦਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। वाह। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਪਾਕ ਦੀਦਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਅੱਖੀਆਂ ਓਲੇ ਹੁੰਨਾ ਏ, ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚਾਰ। चार माही। क्या बात वाह है, क्या वाह। बात है। ਅੱਛਾ ਮਹੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? हाँ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 71 72 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਐਸੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ठीक है, नौजवानी में सभी से होते हैं ये हादसे, हाँ। हम कहाँ के कैद हैं जो इश्क का दावा करें। ਹਾਂ हैं ठीक। तो अगे वो कहता है कि उसने लूटा हम लूटे हैं, तुमसे क्या चर्चा करें, हम तो रुसवा हो चुके हैं,
उसको क्यों रुसवा करें। ये मैं ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਸਭੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਲਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਡਾਢੇ ਆਏ। ਹੂੰ अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮਹੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? हाँ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ 124 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अच्छा ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਖੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਅੱਛਾ। ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ 550 550 ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਰਫ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਯਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। 124 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਯਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਹਰ ਖੰਭੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ। अब आपड़ा वाले सुन लो जरा, महिवाल साहब का मीटर याद रखो। बिल्कुल होते खड़ा है, हम्म। लेकिन मैं तरीके ना बिजली इस्तेमाल हाँ। करना। अगर मेरा बल्ब चल रहा है ना, तो जी मैं बात च गया तो मैं बल्ब हाँ। बंद करके बात च गया। बिल्कुल बिल्कुल। उन मैं कह नहीं, तो अगर ये सारा जान करे तो बिल्लां तो रोला ही तो ये सारी बातों का जवाब है इसमें, सारी बातों का जवाब। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੇ ਜ਼ਰਾ? मैं जी लाहौर बड़े मुशायरे पढ़े ने, नासिर बाग च पढ़े ने, बादशाही मस्जिद च पढ़े ने, अच्छा। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਜ਼ਾਬੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ में भी काफी अरसा गुजारिया है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। अच्छा ये बताएं, आप पुरानी शायरी में और जो अब की शायरी है उसमें क्या फर्क समझते हैं और क्या इनकलाब आया इसमें? ये देखो ना जी, जो नई शायरी इस दौर में चल रही है वो तो आपको भी इल्म बिल्कुल है ना, जी जी। लेकिन उसमें कोई मकबूल बात नहीं होती, ऐसा कोई ही सबक है। अमोज गल नहीं होती, नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। होती, वो जो मुंह में ਗੱਲ आया ਉਹ ਹੈ, बोल दिया। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਬਕ ਅਮੋਜ਼ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਖੜੋ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਬਖਸ਼, ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਚਾਹਤੇ ਮੀਆਂ हैं। ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਜੀ, ਜੀ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆਇਆ ਬੁਢਾਪਾ, ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆਇਆ ਬੁਢਾਪਾ, ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਸਭ ਪੀੜਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਗਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਸੌ ਸੌ ਜਵੈਣ ਹਰੀੜਾਂ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ऐसे- ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ऐसी ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मिलती ਸਾਨੂੰ नहीं है ਕਿਸੇ ਨੂੰ शायरी ਨਹੀਂ अब। ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਦੋ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ, कम दा बिल्कुल। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣ, ऐसे। ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ तशबीह कहानी जरूर होगी। आपकी काबिलियत का इससे अंदाजा हो रहा है कि जो बाकी आजकल के जो हमारे शोरा हैं वो अपनी शायरी सुना रहे होते हैं तो वो देखकर सुनाते हैं, उन्हें अपनी भी याद नहीं होती। और आप बता रहे हैं कि आपने जवानी की लिखी हुई गजल है और वो आप हमें जुबानी सुना रहे हैं। हाँ जी, पहले दिन तो मैं जो शेर लिखिया सी ना वो मैनू अज भी याद है, हाँ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। यही खासियत है इनकी। ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਅਨਾਇਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਜੁੰਬਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਲ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਇਸ਼ਾ ਬਸ਼ੀ ਉਹ ਸੱਟੋ ਜ਼ਰਾ ਆਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਿਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖਰ ਟਿੱਕੜ ਦਿੰਦਾ ਰਾਸੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ, ਰਲ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਲ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਗਿਰਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਚੱਲੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਚਾਲ, ਚੋਰ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ। ਵਾਹ, ਚੋਰਾਂ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ, ਚੋਰ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ ਬਾਲ ਜਾਣੇ ਮੱਝੂ ਤੂੰ ਨੰਗੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੰਗੇ ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਰਲ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਲ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓ ਆਣ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ, ਰਲ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਲ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੀਰੇ, ਕੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੀਰੇ, ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਮਹੀਵਾਲ, ਰਲ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਲ ਗਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਚੋਰਾ ਚੱਲੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਚਾਲ, ਚੋਰ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖਾਤਿਨ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਜਨਾਬ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਮਹੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਇਕੇ ਤਹਿਸੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम वास्ते अपने मेजबान मोहम्मद अहमद साजिद और मरियम अमीन को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान और इनदे नाल नाल असी अपने आज दे साडे मेजबान डॉक्टर खलीक साहब दा असी शुक्रिया अदा करांगे कि उन्होंने साडी बहुत अच्छी मेजबानी की है। अल्लाह ताला उन्होंने सलामत रखे। कैमरामैन नलानी मुस्तफा दे नाल